ਭਗਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ मीटिंग चल रही सी, उत्ते रोष प्रगट किया, तोड़ फोड़ की। कुलवीर सिंह जी, जिन्नी कि मैं गल दसी है, मैनूं पता काफ़ी घट इन्फॉर्मेशन दी आ, पर की तुसीं गैस कर सकते जो किहड़ी पार्टी के वर्कर सी जिन्हां ने आके तोड़ फोड़ की या फिर प्रोटेस्ट किया? बॉम्बे का नाम लिया वा, मैं सिर्फ देखना चाहना कि तुसीं गैस कर सकते जो कि नहीं कर सकते जो। बिल्कुल जी, बॉम्बे आ जे तोड़ फोड़ आ तो शिव सेना तो बगैर हो ही नहीं सकती। बड़ा गूढ़ा रिश्ता जी उन्होंने शिव सेना ते तोड़ फोड़ भन तोड़ दा जी। जो शिव सेना की कार्रवाई हो सकती है, जो कल उन्होंने कारज किया परमिंदर सिंह जी, बेसिकली BCCI के ऑफिस में आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तोड़ फोड़ की। रीजन जो दसिया जा रहा वा वो ये दसिया जा रहा परमिंदर सिंह जी कि जो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका की करंट क्रिकेट सीरीज चल रही है वो एक अंपायर पाकिस्तान तो आ। परमिंदर सिंह जी, क्वेश्चन तुहानूं ये आ कि तुसीं शिव सेना जो प्रोटेस्ट कर रही है वैलिड मानते जो या फिर तुसीं शिव सेना के हक विच हो या शिव सेना के ऑपोजिट जो? मैं बिल्कुल शिव सेना के विरोध दे विच हां हरप्रीत जी। मैं यही कहना चाहना कि शिव सेना ने ठेका लैके रखा है कि हरेक जगह के उत्ते आके वो जदों भी कोई इदां दी एक कह सकते हैं एक जस्ट एक इंटरनेशनल लैवल के उत्ते यह मैच हो रहा है, कोई उन्हां दी गली दे विच यह मैच नहीं हो रहा कि जिथे आके जो मर्जी आके कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल मीडिया दे विच साडी की रेपूटेशन बनती है जदों वो इदां दी हरकतां करदे आ। ठीक आ, पाकिस्तान दे नाल अगर उन्हां दा इन्ना ही विरोध आ तो वो सरहद ते जाण, उत्थे जाके लड़न, उत्थे जाके मरण। इत्थे आके सिटी दे विच और खास तौर पर जिहड़े एक माहौल हैगा आ, एक अगर दोस्ती का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो क्यों उसनूं खराब करने की कोशिश हमेशा ही वो हिमाकत करते हैं। काफ़ी गुस्से में देख रहे हो जो परमिंदर सिंह जी मरण मराउण दी गल्लां कर रहे हो, जो कित्थे जाके उन्होंने मरण दी गल्लां वास्ते हिदायत दे रहे हो, जो थोड़ा जिहा चानना पा दो। हरप्रीत जी, बॉर्डर ते जान जे उन्होंने इन्ना ही लगता पिया कि हाँ जी बॉर्डर दे उत्ते परमिंदर सिंह जी, पर बॉर्डर ते आर्मी हुंदी आ, BSF हुंदी है, शिव सेना नहीं हुंदी। आर्मी दे विच भर्ती होण, आर्मी दे विच भर्ती होण, उत्ते पोस्टिंग कराउण अपनी, उत्ते अतवादियों के खिलाफ जिन्हां दे खिलाफ वो कहंदे पे कि हाँ जी साडे फौजी मरदे पे, हाँ उत्थे जाके अतवादियों के खिलाफ लड़ाई करना आके। ओके, थोड़ा जिहा गल नूं अगे वधाइए परमिंदर सिंह जी, पर इत्थे तुहाडे दोवां दी जानकारी वास्ते एक चीज दस देना चाहुंदा कि आर्मी विच भर्ती होण दी एक एज हुंदी आ, पर्टिकुलर एज तो बाद तुसीं आर्मी विच भर्ती नहीं हो सकदे। कुलवीर सिंह जी, की तुसीं शिव सेना दे नाल जो शिव सेना दा अगेंस्ट जो की तुसीं चाहुंदे जो? मैं तो जी शिव सेना दे बिल्कुल अगेंस्ट हाँ इहो जिहियां कार्रवाइयां दे उत्ते, चाहे वो किसी का संगीत प्रोग्राम बंद कराउण, चाहे किसी का बुक रिलीज करन ते मूँह काला करन, चाहे वो होटलों के विच लोकी उन्हां तों डर के पाकिस्तानियों नूं कमरा ना देण। ये कोई बहुत वधिया गल नहीं हो रही उत्थे। ते जे जिहड़ियां कार्रवाइयां वो कर रहे हैं पूरियां देश नूं जिहड़ियां हैगियां वो जिहड़ी देश का इंटरनेशनल लैवल के उपर नाम खराब करदियां। दूसरा, उन्होंने बॉम्बे दे विच एक गुंडा राज चला के एक जिहड़ा दहशत का माहौल पैदा किया होया, हुण वो दहशत इत्थे तक आ गई आ। पहला वो गलियां दे विच सी, गलियां चों निकल के सड़कां ते आई, सड़कां तो निकल के वो फिल्म इंडस्ट्री तक, शोआं तक चली गई, उतों निकलदी वधदी BCCI तक चली गई, जिहड़ी कि एक गवर्नमेंट दी बॉडी। कुलवीर सिंह जी, थोड़ा जिहा गल नूं आपां छोटा रखीए, समय अज अपने को घट आ, पर इत्थे तुहाडे दोवां दा एक मेरा क्वेश्चन है, तुसीं दोवें इहदा अपोज कर रहे हो राइट जी? BCCI ने की डिसीजन लिया, कोई भी एक जना दसूगा मैनूं? उन्होंने वो जोड़े अंपायर है आई थिंक उन्होंने वापस भेजने का जो फैसला लिया गया है। और ये एक मैं होर भी अपडेट जी वो दे देनी चाहना कि आने वाले समय के शायद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के नाल गलबात भी होनी सी कि हिंदुस्तान ते पाकिस्तान जी सीरीज बंद हो गई या स्थगित हो गई सी, उन्होंने दोबारा चलो बात वो अड इशू है परमिंदर सिंह जी। ते BCCI ने डिसीजन लिया कि जिहड़ा पाकिस्तान तो अंपायर आए हुए ने वो इस मैच की अंपायरिंग नहीं करेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल। कुलवीर सिंह जी, तुसी कह रहे जो गलत होया, BCCI जो इन्नी वड्डी संस्था है, करोड़ों के हिसाब नाल उन्हां को पैसे ने, तुसी उन्हां दा जो डिसीजन लिया इहदा ना एग्री जो कि डिसएग्री जो, ते रीजन दे नाल दस्सिओ क्यों? देखो जी, मैं तो उसदे नाल बिल्कुल डिसएग्री है, बिल्कुल डिसएग्री है
ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੇ, BCCI ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5ਵਾਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੰਪਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ? I think ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BCCI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੋ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ BCCI ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ICC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹ ਅਲੀਮ ਡਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ BCCI ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ BCCI। ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੋ ਹੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ BCCI ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ICC ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ICCI ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਸਨ ਦੇ ਹੇਤੂ ਉਸ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ICCI ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ BCCI ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ BCCI ਨੂੰ ਕਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ BCCI ਤੋਂ ICCI ਨੂੰ ਕਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਜੀ? ਤੇ ਜੋ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਵੇਂਦੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਨੋ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 10 ਲੱਖ ਨੰਬਰ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ, 10 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਜੀ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ, ਬਟ ਮੈਚ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ BCCI ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 9 ਵਰਕਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੋਟਲ 10, ਹੁਣ 9 ਤੇ 10 ਵਰਕਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ BCCI ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ICCI ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹ ਚ ICCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 15 30 ਲਗਭਗ 40 45 ਪਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀਆਈ ਜਾਂ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭਗਤ ਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭਗਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਸਨ ਕਰਕੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਡਰੀ, 45 ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 10 ਵਰਕਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 10 ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਾਇਰ, ਇਹ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ?
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ MPs MLAs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਫ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ तो let's not go to the beef, परमिंदर सिंह जी, let's not go to the beef। अगला क्वेश्चन, मैच गुजरात होना सी, महाराष्ट्र होना नहीं सी, गुजरात की गवर्नमेंट आ बिल्कुल बीजेपी ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਚ ਕਿਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਗਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਾਇਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ICCI ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ क्रिकेट काउंसिल आ, जे मैं रॉन्ग नहीं है तो आही उन्हां दी फुल फॉर्म आ, वो कह रही कि सानू सिक्योरिटी इशू आ कि उत्थे गवर्नमेंट दा इंटरफेयर करना नहीं बनदा सी। किहड़ी सिक्योरिटी इशू आ? शिवसेना के 10-15 जे कोई गुंडे आके ये दसन लग गए कि कल तो फलाने मैच की कौन इंपायरिंग करूगा, तो ਕੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਸ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚਾਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ? ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਾਰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ MLA ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ MLA ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਇੰਕ ਸੁੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਕ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਕ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਫ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਾਊ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ
ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸਥਾਨ ਆ ਤੇ ਬੀਫ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਜੋ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਫ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ RSS ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਨੇ ਕਿਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰੋ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਜਾਂ ਰੰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਟਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਕ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ MLA ਨੇ ਬੀਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਕ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ RS ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੱਜ BJP ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। शिव सेना महाराष्ट्र से पहले काम करती है, जम्मू एंड कश्मीर भी पहुंच गई है। मैं फिर तो जम्मू एंड कश्मीर बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये मुस्लिम भाईचारे की ज़्यादा जनसंख्या जम्मू एंड कश्मीर च रहिंदी आ। तुहानूं नहीं लगता कि किते ना किते RSS या BJP जो भी ये कारज कर रही है शिव सेना JNK विच, उहदे पिछे किते ना किते इन्हां दी हल्लाशेरी है या फिर किते ना किते कोई इशारा किया जा रहा है कि तुसीं कारज करो, असीं तुहाडे पिछे हां? हरप्रीत जी,
ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, JNK ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਰਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਰਾਮਾ? अमित शाह बीजेपी ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਬੀਫ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੀਫ ਖਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਜਾਂ 15 ਇਹੋ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਪਈ ਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਪ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈਏ, ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਾ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।